साल पहला अफसरां दी एक लड़ाई दे विचों पैदा ये इरीगेशन स्कैम शुरू होया। ये इरीगेशन स्कैम कोई नहीं सी, लेकिन अफसरां दी आपस विच लड़ाई सी। कोई बंदा किसी नूं चीफ सैकटरी सी लगन देना चाहता, कोई किसी नाल रंजस सी। वो लड़ाई दे विचों पैदा हुंदे हुंदे वो अफसर भी इरीगेशन महकमे दे विच रहे ने। ये पूरे दे मामले की जिहड़ा कि तत्थ है ने, क्योंकि 1000 करोड़ का मामला भी दस्सिया जाता, पर कहना कि 100 करोड़ की डील दे विच 1000 करोड़ का मामला पाया गया। गप्पां दा कड़ा है, उन्होंने 1000 का 10,000 करोड़ कह देंगे। सानू एक केस दे विच फिर बदनाम किया गया, प्रिंट मीडिया राही दूजे चैनलों के राही फिर मन दे विच आया। मैं अपने हरीश राज ढांडा जी इन्हां नूं वकील साहब नूं ते होरां वकील साहिबान नूं पुछया कि आपां नूं हुण की करना चाहिए। ये कहण लगे जब तुसीं कोई पैसा लिया नहीं फिर क्यों जागदे हो, आपां उन्हां नूं लीगल नोटिस दईए, डेफामेशन का केस करिए उहदे उत्ते। असीं डेफामेशन का उत्ते नोटिस दित्ता। वो कहता जी मेरे चलान च तो चिट्ठी लगी नहीं, जे मैं बयान दिते होंदे तो लगती विच कंफैशनल स्टेटमेंट, तो मेरे जाली साइन है, मेरे साइन ही है नहीं। मतलब इस हद तक गिर जाऊगी पुलिस, इस हद तक ये फ्रेम करन नूं, अफसरां दी लड़ाई नूं पूरा करन नूं, सिरे चाढ़न नूं, जिहड़ा मुख मंत्री दा प्रिंसीपल चीफ सैकटरी बनिया वो टूल बना के अफसरां नूं यूज़ करूगा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲਿਆਣਗੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? भगवंत मान ने छाती ठोक ठोक के कहा कि मैं कोई इस किस्म की भावना नहीं रखनी, मैं ईमानदार शासन देना। सानू पूरा विश्वास है कि जो कहते सच कहते, जे वो तो खरा नहीं उतरूगा फिर बोलांगे। अज तो सानू आस है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਸੋ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? तकरीबन 5 साल पहला अफसरां दी एक लड़ाई दे विचों पैदा ये इरीगेशन स्कैम शुरू होया। ये इरीगेशन स्कैम कोई नहीं सी, लेकिन अफसरां दी आपस विच लड़ाई सी। कोई बंदा किसी नूं चीफ सैकटरी सी लगन देना चाहता, कोई किसी नाल रंजस सी। वो लड़ाई दे विचों पैदा हुंदे हुंदे वो अफसर भी इरीगेशन महकमे दे विच रहे ने, सैकटरी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਚੱਲਿਆ। पिछली सरकार दोनों चीफ मिनिस्टरों के मौके इंक्वायरियां हुई, इरीगेशन महकमे की इंक्वायरी हुई, पार्लीमेंट महकमे की इंक्वायरी हुई, वो कख नहीं निकलिया। बल्कि सानू कहा गया भी ये बेदोष बिल्कुल निर्दोषे ने, इन्हों के खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, कोई इरीगेशन महकमे घटाला नहीं होया, ये कहा गया और फाइल पर लिखा होया। लेकिन फिर भी केस ठप्प नहीं होया। फिर विजिलेंस महकमे के केस वाले पिया रहा। हुण असीं ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸੀ उस लेडी ने कहा कि करोड़ों रुपये बंदा मैनू मेरे को जमा कर दिंदा सी, उहदे नाल रिलेशन सी।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਜ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਈਏ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਪੇਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਕਾ 10000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛਾਣ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ 300 ਚੋਂ 200 ਬਾਰ ਕੱਢਤੇ। 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਲਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਊਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੈਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲਿਆਣਗੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗਾ ਫੇਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ?
ਕਿਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੀਤੇ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਪਰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਤੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੜਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਕੈਮ ਦਰਅਸਲ ਸਕੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ। ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸੱਦੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਗਏ, ਲੁੱਟੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਛੱਡਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਨ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5-6 ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਨਸਨੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦ ਕਿ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਰਾਜ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਇਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਪੱਖਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਲਾਇਰ, ਜੋ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ, APS ਦਿਓਲ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ A ਕਲਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣੇ। 5 ਸਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ
ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੜੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ पंडित मुकेश कुमार तो करवाओ हर समस्या ਦਾ समाधान। वशीकरण, जादू टोना, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਨਜ਼ੀਆ ਬੇਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਟਿਲ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9815 68805 9815168805 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 97809 87181 97809 87181।